gone through a few of the important expressions. Rather, the derivation is important, as well as we have gone through, the derivation as well as few important expressions. Expressions ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? The expressions were related to displacement velocity of piston, as well as angular velocity and angular acceleration of connecting rod. ഓർമ്മയില്ല ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ഞാൻ ഇൻവേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അന്നേ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ, സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ, തേർഡ് മോഡ്യൂളിലൊക്കെ നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡെറിവേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ നോട്ട്സിലുണ്ട്. അത് നോക്കിയിരുന്നോ? ഹാവ് യു ചെക്ക്ഡ് ഇറ്റ്? Sir. Okay. Now we'll discuss the application level numerical, or the application of whatever we have went through yesterday regarding the dynamic analysis of slider crank mechanism. Okay, that's engine force analysis. You will receive the 10 marks question from this topic. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. ന്യൂമറിക്കൽ എൻജിൻ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ്. ഈ എൻജിൻ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസിൽ ഫണ്ടമെന്റലി വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ആർ ദ സെയിം ഇക്വേഷൻസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് വെന്റ് ത്രൂ യെസ്റ്റർഡേ. അതിന് ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഈ ടോപ്പിക് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ, എൻജിൻ ഫോഴ്സ് അനാലിസിസ്. Engine force analysis. Just here rough ആയിട്ട് I will draw picture. ആ പിക്ചർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക. ഈ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്കീമാറ്റിക്കലി പ്രസന്റഡ്. OAB. B is the slider, AB is the connecting rod, and O is the crank. ഇന്ന മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ let this angle be theta, let this angle be beta. ഇത് തീറ്റയും ഇത് ബീറ്റയാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ ഇന്നലെ we just went through the displacements, velocities, similarly angular displacement, angular velocity, and angular accelerations. Now what we are basically doing is the analysis of forces, and that is the dynamic analysis. So since we have mentioned about accelerations and angular accelerations, and basically we will be considering the mass of each element within this mechanism. So as we had discussed in the case of four-link mechanism also, the presence of inertia force and inertia couples will also be present, will be here. So അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. So ഈ ഫിഗറിൽ ഇത് ഇന്നലെ വെച്ച കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി സെയിം ഫിഗർ ആണ്. A few force vectors I will be showing on this figure. You see, ഈ engine force analysis ആണ് basically എന്താണ്? Whenever an engine is acted upon by various forces, ഈ forces എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can be for example weight of the reciprocating parts and masses. അതായത് reciprocating masses ഏതാണ്? ഇതിൽ reciprocate ചെയ്യുന്നത് piston ആണ്. The weight can be considered as a force. പിന്നെ mass of connecting rod, and while in motion that mass will act as we can take into account the effect of the weight due to that mass of the connecting rod.
then if it's an IC engine or a compressor, അതിൽ gas forces ഉണ്ടാവും, then forces due to friction ഉണ്ടാവും, and in addition to all these things inertia forces also will be there. And inertia forces എന്തിനെ കൊണ്ടാണ്? Basically it will be because of the acceleration or retardation of the engine elements such as pistons. Okay, ഈ inertia forces ഒക്കെ ആയിരിക്കും basically dynamic in nature, ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ masses of the parts won't change, then the gas forces അല്ലെങ്കിൽ forces due to friction അതും മാറൂല. Only thing is inertia forces ഒക്കെ ആയിരിക്കും dynamic ആവുക nature. Okay. Now, when we are going to discuss about engine force analysis, we will neglect the effect of weight and inertia force. Weight to inertia force തൽക്കാലം നമ്മൾ neglect ചെയ്യുന്നു. Remaining ആണ് ഞാൻ പറയാ. വെയിറ്റിന്റെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളത് when we discuss the numericals I will explain, or you will understand during that discussion. Okay. ഇതിന് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാധനം piston effort ആണ്. Okay. First one is piston effort. Engine force analysis ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് piston effort. Piston effort എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's related to the motion of piston. ഈ motion of piston ആണ് basically the driving force. So piston effort നെ തന്നെ നമുക്ക് driving force എന്ന് പറയാം, or effective driving force എന്നും പറയാം. This makes the connecting rod to move in turn, leading to the movement of the crank, then crankshaft. So this is the driving force. What is piston effort? It's the net or effective force applied on the pistons. Net force on or a total force on applied on the piston. See, basically in reciprocating engines, the reciprocating masses, that is piston rod, all these are reciprocating masses. They accelerate during the first half of the stroke, and the inertia force tends to resist the same. The first half of the motion, see, if you consider a reciprocating engine, four stroke engines are basically പഠിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ട്രോക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ആക്സിലറേഷനും ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് എന്തുണ്ടാവുക? The generation of inertia force ഉണ്ടാവും. And inertia forces will tend to reduce this force, അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷനിൽ the net force on the piston is decreased. But ഒരു സ്ട്രോക്കിന്റെ ലേറ്റർ ഹാഫിൽ, അതായത് ബാക്കി ഭാഗത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? The reciprocating masses decelerate. അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും. Okay, deceleration സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? The inertia force opposes this deceleration or acts in the direction of the applied gas pressure. അപ്പം ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ഡീസലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഡീസിലറേഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ഡീസിലറേഷൻ ഒപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കും, അല്ലെ, ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്റ്റില് നെറ്റ് മോഷൻ ഡിക്രീസ്ഡ് ആവും, അല്ലെ, നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആവും. ബട്ട് ലേറ്റർ ഹാഫിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. കാരണം വെച്ചാൽ reciprocating force decelerate ചെയ്യുമ്പോൾ the inertia forces tend to oppose that deceleration. അപ്പൊ ആ ഡീസിലറേഷൻ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഗ്യാസ് പ്രഷർ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഈ വരച്ചതൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ എഞ്ചിനാണ്. ഹൊറിസോണ്ടൽ എഞ്ചിനിൽ ഈ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈവൻ ദോ ദ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് ബോഡി ഹാസ് എ മാസ്, ഒരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ എഫക്ട് ഈ പ്രഷറിൽ വരില്ല. But if this was a vertical engine, നമ്മൾ പണ്ട് ഐസി എഞ്ചിൻ പഠിക്കുന്ന വെർട്ടിക്കലി ലൊക്കേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ what happens? The weight of the reciprocating masses will assist the piston during the outstroke. അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വെയിറ്റും കൂടി ആഡ് ആവും. സോ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്താ? ഇൻസ്ട്രോക്ക്, അതായത് താഴേന്ന് ബോട്ടം ഡെഡ് സെന്ററിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് കുറയുകയും ടോപ്പ് ഡെഡ് സെന്ററിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വെയിറ്റും കൂടി ആഡ് ആയിട്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് കൂടുകയും ചെയ്യും. I am talking about the net forces that is being acting upon the piston. അതിനാണ് piston effort എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes sir. Okay.
പിസ്റ്റൺ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാലോചിക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രം ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. മുകളിൽ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടും താഴെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ബേസിക്കലി പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റന്റെ ഷേപ്പ്. ഇനി പിസ്റ്റൺ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ റോഡിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പിസ്റ്റൺ റോഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ പിസ്റ്റൺ റോഡ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിലേക്ക് പോകും. സോ ഈ ടോപ്പ് ഏരിയ നമ്മൾ A1 എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ബോട്ടം ഏരിയ നമ്മൾ A2 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. A2ന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ? A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നടുക്ക് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട്. പിസ്റ്റൺ റോഡോ അല്ലെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഡയറക്റ്റ് പാസ്സാവാൻ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ട്. മേലെ A1 ആണ്, നടുക്ക് ഹോളൊന്നുമില്ല. So let A1 be the area of the cover and A2 be the area of the piston rod. Piston rodന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ A2 അവിടുത്തെ ഏരിയ ആണ് വരുക. ഇനി ഈ പിസ്റ്റന്റെ കവർ എൻഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ P1. ഓക്കെ, പിസ്റ്റൺ റോഡിന്റെ എൻഡ്, അതായത് ഈ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ P2 ആണ് ചെയ്യുക. See, piston will be reciprocating within a cylinder. So cylinderൽ even though from the inlet wall ആദ്യം ഗ്യാസ് പ്രഷർ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഡ്യൂറിംഗ് ദ മോഷൻ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഗ്യാസ് പ്രഷറിന്റെ ഉണ്ടാവും. സോ P1 ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് പ്രഷറിന്റെ പ്രഷറും P2 ഈ ബോട്ടം എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റീജിയൻ പിസ്റ്റൺ റോഡിന്റെ റീജിയനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് പ്രഷർ P2 എന്ന് ചെയ്യുക. ഇനി M മാസ് ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? A1 എന്താ, A2 എന്താ, P1 എന്താ, P2 എന്താ, M. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ ഡ്യൂ ടു ഗ്യാസ് പ്രഷർ FP ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ ഡ്യൂ ടു ഗ്യാസ് പ്രഷർ. ഗ്യാസ് പ്രഷർ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P1 A1 മൈനസ് P2 A2. P1 A1 മൈനസ് P2 A2. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഗ്യാസ് പ്രഷർ ആണ്. ഗ്യാസ് ഹലോ ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ റെഡി. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ സാർ.
Okay, so FP is equal to P1A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was force due to the gas pressure. അപ്പൊ ഗ്യാസ് ആക്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം, അതിന്റെ വല്ല വേറെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. കേൾക്കുന്നില്ല? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇല്ല, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വെയിറ്റ് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല. വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി ആലോചിക്കണം. വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നില്ല. അതല്ലാതെ വേറെ ഉണ്ടാവുക? ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് let it be a vertical engine or a horizontal engine. See, piston is having a mass m എന്ന് പറയുന്നത്. It is reciprocating. So definitely അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഇനേർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടാവില്ലേ? ഹലോ? Yes, sir. Yes. Inertia force ഉണ്ടാവും. So inertia force-ന് തൽക്കാലം FB എന്ന് പറയുന്നത്. FB. This was force due to gas pressure and this is inertia force. Inertia force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Mass into acceleration ആണ്. M into F ആണ്. അല്ലേ? Yes, sir. Yes. F എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Acceleration of pistons. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ ഇക്വേഷൻ? Yes, sir. So force due to inertia, അല്ലെങ്കിൽ inertia force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FB can be written as M into what was that equation? R omega square multiplied by cos theta plus very good, cos 2 theta divided by n. Yes. This was force due to inertia. Force due to inertia or inertia forces due to gas pressure ഉണ്ട്. Okay. In inertia force, it will be acting in the opposite direction of the acceleration of piston. So, this is opposite direction. But forces due to gas pressure, piston move in the direction like the gas pressure acts. So, net force, that is piston effort in the case, net force, capital F should be equal to what? FP minus FB. Greater is smaller is നോക്കണ്ട, ഡയറക്ഷൻ മാത്രം നോക്കാം. FP minus FB ആണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത്. അല്ലേ? Yes, sir. Okay. ഇനി suppose if I take into account the effect of friction. Friction എഫക്റ്റും കൂടി ഞാൻ എടുത്തു വിചാരിക്കുക. ഫ്രിക്ഷൻ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ F സഫിക്സ് സ്മോൾ f എന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. This is friction. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊരു നെറ്റ് ഫോഴ്സ് മൈനസ് FF വരും അല്ലേ? ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ? ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ? അല്ലേ? Yes, sir. Okay. So ഇത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. This is the general equation for piston effort. Okay. ഇത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. This is frictional force. FP is the forces due to gas pressure and FB is the forces due to inertia or inertia force. Now suppose നേരത്തെ പറഞ്ഞ gravitational force consideration. അതെപ്പോഴാ വരിക? When we take this reciprocating engine to be vertical. Gravitation. mg അല്ലേ? Weight mg അല്ലേ? അല്ലേ? Weight mg അല്ലേ? Yes, sir. So if you consider the effect of weight അല്ലെങ്കിൽ vertical engine കേസിൽ, ഇതിപ്പോ horizontal engine കേസിൽ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. Vertical engine കേസ് ആണെങ്കിൽ net force F should be equal to forces due to gas pressure plus mg weight. കാരണം അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മൈനസ് മറ്റേ FB minus force due to friction and F. This is the general equation for net force അല്ലെങ്കിൽ piston effort in the case of a vertical engine. മനസ്സിലായോ?
Is it clear? Clear or not? Yes, sir. Okay. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. F is equal to Fp plus mg minus Fb minus Ff. ഇതിൽ mg only in the case of vertical engine. Also Ff if any mention regarding any data for friction is given. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് എടുക്കുള്ളൂ. So mg vertical engine കേസിൽ മാത്രം ff എന്ന് പറഞ്ഞാൽ vertical and horizontal വരും, but only if anything mentioned about friction is given in the question. This was piston effort. Piston effort ഈ ഫിഗറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. Let this be F. Now, horizontal, if I can't say horizontal inclination, ഇത് reciprocity ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? Due to the mass അല്ലെങ്കിൽ weight of the piston ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സിലിണ്ടർ വാൾസിന്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ റിയാക്ഷനെ F n എന്ന് കാണിക്കുന്നു. F സഫിക്സ് n. മറ്റു രണ്ട് ഫോഴ്സും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാം. ഈ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് ഫോഴ്സ് ഓൺ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് FC. ഓക്കെ, ഇനി ഫോഴ്സസ് ഓൺ ക്രാങ്ക്, അതിന് ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടാൻജൻഷ്യലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കാണിക്കുന്നു. ഇതും ഓൺലി ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ആണ്. മോഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ആണ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന്, അതായത് ക്രാങ്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാണിക്കുന്നു. And I am marking this as FT. F suffix small t. Let this be force on crank അല്ലെങ്കിൽ crank effort എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് റിയാക്ഷൻ ആണ് Fn. ഇത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ആണ്. This is FT. Crank effort or force on crank ആണ്. Okay. Now, force along the connecting rod എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Force along connecting rod FC ആണ്. Force along connecting rod എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ thrust force എന്ന് പറയും. Thrust force along connecting rod C ആണ്. അതാണ് FC. Okay. FC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? FC നമുക്ക് എങ്ങനെ FC എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഫോഴ്സസിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ FC കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ദിസ് ഫോഴ്സ്, അതായത് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫിഗർ, നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ F ഇങ്ങനെയുണ്ട്. F ലീനിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ട് ആണ്. F can be equated to FC cos beta. എഴുതിക്കൂടെ? റിസോൾവിംഗ് അലോങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണൻസ് എഴുതിക്കൂടെ? F is equal to FC cos beta എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? Yes, sir. F is equal to FC cos beta എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? Yes, sir. കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? Sir, കട്ടായി പോകുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സാർ ഇടക്കിടക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ ഇപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ. സർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ എഫ് ഫിസിക്കൽ എഫ് സി കോസ് ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. കാരണം ഇഫ് യു റിസോൾവ് ദ ഫോഴ്സസ് അലോങ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് എഫ് ക്യാൻ ബി ഇക്വേറ്റഡ് ടു എഫ് സി കോസ് ബീറ്റ. എഴുതിക്കൂടെ? യെസ് സർ. Okay. അവിടെ എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് ക്യാപിറ്റൽ എഫ്? ക്യാപിറ്റൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? പിസ്റ്റൺ എഫോർട്ട്. പിസ്റ്റൺ എഫോർട്ട് ആണ് അല്ലേ? പിസ്റ്റൺ എഫോർട്ട് എന്തായിരുന്നു? നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ പിസ്റ്റൺ ആണ്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൺ പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ഗ്യാസ് പ്രഷർ, then Inertia force. inertia force, പിന്നെ Friction. വെർട്ടിക്കൽ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ എഞ്ചിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എം ജി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ബീറ്റ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് വൺ. ഓക്കേ, കോസ് ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ കോസ് ബീറ്റക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു based on theta and sin values. Cos beta, if cos beta value is not given. So this was thrust force on conducting rod. Okay, F divided by cos beta. Note here. Thrust on the sides of cylinder. അതാണ് ഈ Fn. സിലിണ്ടർ ഇവിടെയുള്ള സിലിണ്ടർ ആണ്. സിലിണ്ടറിന്റെ സൈഡിലെ ത്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്. Thrust on sides of cylinder. CYL എഴുതിയ സിലിണ്ടർ ആണ്. That is Fn. Fn നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇത് vertical force ആണ്. I can simply equate that to the vertical component of Fc. Fc sin beta എന്ന് എഴുതാം. ഇല്ലേ? യെസ് സർ. Fc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? F by cos beta ആണ് multiplied by sin beta. So Fn is nothing but F tan beta. So Fn അല്ലെങ്കിൽ thrust on the sides of the cylinder, we obtain the expression F into tan beta. F into tan beta. Okay. Next force. Crank effort. Okay, crank effort ആണ് അടുത്തത്. Piston effort പറഞ്ഞാൽ തന്നെ we have the crank effort. FP. ആ ഫോഴ്സ് ആണ് crank effort. What is crank effort? Crank effort എന്ന് പറഞ്ഞാൽ see crank പിന്നിന്റെ മേലെ ഫോഴ്സസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. Okay, due to the force on the pistons. As piston is receiving forces, it will be transmitted onto the crank pin. That particular force exerted on the crank pin is our crank effort. So the net force applied at the crank pin perpendicular to the crank, which gives the required turning moment of the crankshaft. See, crank ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ crankന്റെ perpendicular. ഞാൻ ഈ FT വരച്ചത് perpendicular to the crank ആണ്, tangentially outward. So the net force acting on the crank pin due to the effect of forces on the pistons, which is acting perpendicular to the
crank. അതിനാണ് crank effort എന്ന് പറയുന്നത്. And this crank effort leads to the delivery or the deliverance of the turning moment. They required a turning moment onto the crankshaft. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. Okay. So FT ഉണ്ട്. Now crankന്റെ radius r ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അല്ലേ? So നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? FT multiplied by r is equal to what I am considering is ഇവിടെ if I extend this, here is an extended value, you will obtain an angle here. ഈ ആംഗിൾ theta plus beta ആണ്. അതിന്റെ ജോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നില്ല. Take this angle into as theta plus beta. Okay, theta plus beta ആയിട്ട് എടുക്കുക. And now resolving with respect to r. ഞാൻ ഇക്വേഷൻ മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഇനി ഡെറിവേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, ഇക്വേഷൻ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. Ft multiplied by r is equal to Fc, which was thrust on the connecting rod, r sin theta plus beta ആണ് പറയുന്നത്. Okay, ഇത് ജോമെട്രിക്കലി തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ ആണ്. ഇത് 180 മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ വരും. അതിന് സൈൻ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, തീറ്റ പ്ലസ് ബീറ്റ വരും. സോ ഫൈനലി r r cancel out. Ft will be obtained as f divided by cos beta into sin theta plus beta. Equation മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. No need of the derivation. And already acceleration, angular acceleration derivation നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇതിന് ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കില്ല, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. So just remember this expression. Crank effort Ft is equal to f by cos beta multiplied by sin theta plus beta. Equation note ചെയ്തോ? നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? This was crank effort. അടുത്ത next force acting in such a scenario is ഇവിടെയുള്ള ബെയറിംഗ്സ്, crank പിന്നിന്റെ അടുത്ത് ബെയറിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ പോയിന്റ്. ആ ബെയറിംഗ്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. That is known as FR, F suffix R. Force on the bearings, അല്ലെങ്കിൽ thrust on the bearings ആണ് FR. Thrust on the bearings. FR. FR can be equated as Fc cos theta plus beta. Fc cos theta plus beta. Again, Fc and the force in resolving along this direction. Fc അതുമായിട്ട് equate ചെയ്യും. FR എങ്ങനെയുണ്ട്, Fc ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ along ഇത് theta plus beta ആണെങ്കിൽ ഇതും theta plus beta ആണ്. So along FR ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു. Fc എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f by cos beta ആണ്. So FR is equal to f divided by cos beta multiplied by cos theta plus beta. This is the equation for thrust on bearings. So piston effort മനസ്സിലാക്കി, Fc thrust on connecting rod മനസ്സിലാക്കി, Fn reaction forces on the sides of the cylinder അത് മനസ്സിലാക്കി. Then Ft was crank effort. Now Fr എന്ന് പറഞ്ഞാൽ bearings force, thrust on the bearings.
FR is equal to F by cos beta multiplied by cos of theta plus beta. ഒരു ഫോഴ്സും കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ആയാൽ ഈ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. Turning moment on crankshaft. Turning moment on crankshaft. Turning moment on the crankshaft. That is T ആണ്. T is given as crank effort Ft multiplied by R. Ft multiplied by R. Ft equals നമുക്കറിയാം എന്താ? F by cos beta into sin theta plus beta multiplied by R. F by cos beta into sin theta plus beta multiplied by R. ഈ sin theta plus beta expanding sin theta cos beta plus cos theta sin theta expand ചെയ്ത് just rearrange ചെയ്ത് okay rearrange ചെയ്ത cos beta expression നമുക്കറിയാം. cos beta expression എന്തായിരുന്നു? What was the expression for cos beta? 1 by n into root 1 by n into root of n square minus sin square theta. അല്ലേ? Okay. So ഇതൊന്ന് rearrange ചെയ്ത് cos beta എക്സ്പ്രഷനും കൂടി അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will ultimately get P is equal to capital F into R. Okay, F suffix R അല്ലേ, F into R ആണ്. ഇത് F suffix R ആണ്, crank effort. ഇത് F into R ആണ്, multiplied by sin theta plus sin 2 theta divided by 2 into square root of n square minus sin square theta. This is the expression that you will obtain for turning moment on crankshaft. Expression ആവശ്യമുള്ളൂ, derivation ആവശ്യമില്ല. This is the expression for turning moment on crankshaft. Clear? yes sir. ഇനി നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നാളെ ശനിയാഴ്ച, ഏതാ? നാളെ സാറ്റർഡേ അല്ല, ക്ലാസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ.